सही रात्रि रे ही स्वप्न हैला। बालिका मनमोहिनी स्वप्न रे देखिले जड़े अति सुठाम सुंदर उज्जवल पुरुष मूर्ति। मुहरे तांकर पाचिला निश दाढ़ी, मुंडरे टोपी। सही व्यक्ति पचारिले, मनो मंत्र नेबु? बालिका कहिले, हाँ। एहा परे सही महापुरुष कहिले, कह। रा गोटिए उच्चतम अनाहत नाद बा धनात्मक सर्वोच्च बीजमंत्र बा आदि बीज। गभीर विश्वास रे सबकिछि होई पारे। हरिबोल नामरे कृपामयींकर गभीर विश्वास विभिन्न असंभव कार्य को संभव कराई पारिथिला। तांकर निष्ठा, तांकर भक्ति, तांकर वंशधर मानक मध्यरे मध्य देखिबाकू मिलिथिला। तांकर नातुणी मनमोहिनी देवींकर ईश्वर पूजा बा ईश्वर को आराधना करिवार प्रबल इच्छा जागी उठिथिला। भगवानकर पूजा करिवा पई हेले तांकर सतनाम पाइबाकू हेबो। एहा जानी से अनेक रात्रि अनिद्रा होई भगवानक निकटरे सेही नाम पाइबा पई आकुल प्रार्थना करिथिले। शेषरे भगवान तांकर प्रार्थना को मंजूरी देइथिले। स्वप्न माध्यम रे भगवानकर सतनाम प्रदान कराइथिले। अनेक पंडित माने एही नाम सुनिबा परे एहाको सठिक मंत्र नुहे बा सठिक नाम नुहे, बरं एहा मनमोहिनींकर भ्रम बोली मनमोहिनी को जणाइथिले। किंतु पिता रामेंद्र नारायण मनमोहिनी को शांत करथिले एवं स्वप्न रे पाइथिबा नाम ही प्रकृत नाम बोले जणाई साधन प्रणाली बतई देइथिले। किंतु वास्तव रे मनमोहिनी स्वप्न रे प्राप्त करथिबा नामटी प्रकृत रे कोन आदि बीज बा आदि मंत्र बा भगवानकर मंत्र ना रामेंद्र तांको झियो को सांत्वना देवा पई एही परी कथा कहिथिले। आजिर अध्याय रे आमे माने ए विषय बहुत सुंदर भाव जानिबा। ता सहित श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर पिता शिवचंद्रंक विषय मध्य संक्षिप्त सूचना पाइबा। जय गुरु। मु सत्यव्रत आपण मानक स्वागत करुछि सुधा सर्जना को। नाना लोकंकर नाना कथारे मनमोहिनींकर हृदय राज्य रे आरंभ हुए साधना विप्लव। बेले बेले तांकर स्वप्न प्राप्त नाम जप करने एवं स्वप्न दृष्ट मूर्ति ध्यान करने इच्छा हुए नहीं। केवल राधाश्याम नाम जप करने इच्छा हुए एवं से ता ही करने लगिले। किंतु एहा फल से लक्ष्य कले परिवर्तन। पूर्वे स्वप्न रे पाइथिबा नाम जपरे जेपरी आनंद हुअंता एही राधाश्याम नाम जपरे केजाणी काहींकी सेपरी आनंद से पाइले नाही। अवसादग्रस्त मन अथच अनिच्छा सत्वे अवश भावरे मध्य जेपरी अंतरे अंतरे सेही स्वप्न प्राप्त नाम हेउची। ग्रामर सन्यासी रामगोपाल सन्याल दीर्घ 14 वर्ष परे घर को फेरी अगृही भावरे बास करुथिले। सेही समय रे तांको निकट को बहु साधु सन्यासी आसुथांती। मनमोहिनी सेमानंक सहित आलाप आलोचना करी तृप्त बोध कले नाही। किछि तांको भल लागु न थाई। दिने सेठाकू भवानीपुरर गोपाल ब्रह्मचारी आसीथांती। से साधक रामप्रसादंकर भक्त। से स्नेहरे मनमोहिनी को रामप्रसादर माँ बोली डाकिबाकू लागिले। दिने से मनमोहिनी को गोटिए पाचिला बरकोली खाइबाकू देले। आश्चर्य विषय, से समय कौनसी स्थान रे एपरी कोली मिलिबार संभावना नथिला। मनमोहिनींकर स्वामी शिवचंद्रंकर जन्म हुए पाबना जिला अंतर्गत चाटमोहर पोस्ट ऑफिस अधीन रे थिबा गुयाखाड़ा ग्राम रे। तांको पितांको नाम स्वर्गत ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती। बड़ भाईंको नाम स्वर्गत हरेकृष्ण चक्रवर्ती। बाल्य काल रे शिवचंद्र भारेंगार माइनर स्कूल बा मध्य इंग्राजी विद्यालय रे अध्ययन करुथिले। शिवचंद्रंको बयस जेतेबेले 7-8 वर्ष सेतेबेले तांकर पितृवियोग हुए एवं
15-16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମାତୃଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତା ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବ୍ୟା ମାନବ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାମୁଘର ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଲାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା କଲାଗାଚି ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ମଥୁରା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଧୋପାକୋଲା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ପୋଷ୍ଟାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପୁଅ ଈଶ୍ୱର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେତେବେଳେ ମେଦିନପୁର ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାବନାର ଫୌଜଦାରୀ ହେଡ଼କିରାନୀ ଥିଲେ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ଘରେ ରହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ବା ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେହି ଘରେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ରହୁଥିଲେ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ବାରେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ 2 ପଇସା ଆୟ କରୁଥାନ୍ତି। ମନମୋହିନୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ସୁଖରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ହିଁ 1295 ସାଲରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତାହାପରେ ତାଙ୍କର ମାତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଏକାକିନୀ ବିଧବା ଦେଖି ଗ୍ରାମର ଅଂଶୀଦାର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଗଣ ମାମଲା ମକଦ୍ଦମାରେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୃତ ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଉପକ୍ରମ ହେବାରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ସଂସାରର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 1297 ସାଲଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିମାୟତପୁରରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେଲା। ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର କୁଷ୍ଟିଆ ମକୁଦମା ଅଧୀନ ବାରଖାଦା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କାଲାଚାନ୍ଦ ଅଧିକାରୀର ଡିଗ୍ରୀ ଜାରିକୁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ଘରବାଡ଼ି ଓ ଜମିଜମା ନିଲାମରେ ଖରିଦ କରିନେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ରହି ପୁତ୍ର ଓ ସ୍ୱାମୀ ଶୋକାତୁରା କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାଶୟ ହିମାୟତପୁରର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଭିଣୋଇ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ଥରେ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟଙ୍କ ଘରକୁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଈଶ୍ୱରବାବୁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତୁରା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ବିପଦନାଶିନୀ ଦେବୀ। ଦିନେ ଈଶ୍ୱରବାବୁ ଏବଂ ହିମାୟତପୁରର କାଳୀକମଳ ଦତ୍ତ ଦୁହେଁ ଖଣ୍ଡିଏ ହିନ୍ଦୀ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତହିଁରେ ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ମନମୋହିନୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇଥିବା ରା ନାମ ଯେ ଠିକ୍ ତାହା ଜାଣିପାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ଯେପରି ହଜିଯାଇଥିବା ମଣିକୁ ସେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇଲେ, ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହାତରେ ପାଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଓ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ବିବରଣୀ ଈଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ବିଷୟ ଜାଣିପାରି ସେହିଦିନ ହିଁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ପାବନାରୁ ଅଣାଇ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ମନମୋହିନୀ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ପରିଚୟ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ସେ ଶିଶୁକାଳରୁ ଅସାଧାରଣ ଧୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଶିଖିନଥିଲେ, ସେତେବେଳ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରଦିନ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ବହି ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ରା ଦୟାଲ କି ଜୟ, ରା ସହାୟ, ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ରାୟ ଶାଲିଗ୍ରାମ ସିଂ ବାହାଦୁର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ମନେ ସେହି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କିଛି କାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପିତା ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାମ ବା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରାପ୍ତ ଇଷ୍ଟ ନାମକୁ
ବହିରେ ଦେଖି ଏବଂ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀରା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସଂଶୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛବି ବା ଫଟୋ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୁମାଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଟମୂର୍ତ୍ତି। ଛବିଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଝଙ୍କାର ଦେଇ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ଛବି। ସେତେବେଳେ ସେହି ପୂର୍ବ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପଟରେ ଉଦୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆହୁରି ଅଧୀରା କରି ତୋଳିଲା। ସେହିଦିନ ହିଁ ସେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏଲାହାବାଦକୁ ରାୟ ଶାଲିଗ୍ରାମ ସିଂ ବାହାଦୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ପତ୍ରଟିରେ ସେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଓ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଛାପା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଆସିଲା। ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଶୀଲେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପତ୍ରାଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଗଲା। ମନପ୍ରାଣ ସୁଶୀତଳ ହେଲା। ଭଗବାନ ଦୟାକରି ଶେଷରେ ଏହି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନାମ ବା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମର ଆଦି ବୀଜ ଭବିଷ୍ୟତର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ମନମୋହିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବପନ କରାଇଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଧନ୍ୟ ହେଲା ବଙ୍ଗଦେଶ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର ଦିନଠାରୁ ଏବଂ ମନମୋହିନୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ ଓ ପ୍ରସବ କରିବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ତାହାପରେ ହୁଜୁର ମହାରାଜ ଓ ଦୟାଲ ଶରଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ପତ୍ର ଓ ଭଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷା କରିବାର କାଗଜ ଆସିଲା। ମନମୋହିନୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପୀ ପରମପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଏହାପରେ ମନମୋହିନୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟନାମ ବା ବୀଜମନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟଟି କଳ୍ପନାମୂଳକ ନାମ। ସତ୍ୟନାମ ବା ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତ, ସାଧକ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟନାମ ନିତ୍ୟ, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଗଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ କଳ୍ପନାମୂଳକ ନାମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୋଇପାରେ। ସାଧନା ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଅନାହତ ନାଦର ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବୀଜମନ୍ତ୍ର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିଁ କେବଳ କଳ୍ପନାମୂଳକ ନାମ। ଭାରତରେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବୀଜ। ଅନାହତ ଓମ୍କାର ଧ୍ୱନି ସାଧକ ଋଷିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଅନାହତ ନାଦର ଉପଲବ୍ଧି ଘଟେ। ଯାହା ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅନାହତ ନାଦର ସମ୍ବାଦ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଅନାହତ ନାଦ। ଆଉ ସେଇ ନାଦର ପ୍ରକାଶକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆଦି ବୀଜ ବା ପ୍ରକୃତ ଆଦିନାମ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ। ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ପ୍ରଣବକୁ ହିଁ ଆଦିନାଦ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଣବ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ।
किंतु से केउ बीजमंत्रर द्रष्टा थिले ताहा वर्तमान बहु अवतार कल्प साधक मध्य ज्ञात नुहंती। एही पुस्तक संपूर्ण पाठ कले पाठके ताहार संधान पाई परिबे। आजि पई एतिकी। आसंता अध्याय रे आमे मनमोहिनी देवींकर प्रथम पुत्र संतान बा ए जुगर जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर ए धरा पृष्ठ रे धरावतरण बा जन्म वृत्तांत विषय आलोचना करिबा। आजिर अध्याय आपण मानकु किपरि लागिला ताहा कमेंट माध्यम रे निश्चिंत जणाइबे। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए तेबे निश्चिंत भाव में लाइक एवं अन्य मानक सहित शेयर करिवे। सब्सक्राइब करने को मध्य आदौ भूलिबे नहीं। समस्तंकर इष्टमय सुदीर्घ निरामय जीवन परम पितांक श्रीचरण रे प्रार्थना करी विदाय नेउछि। देखाबा आसंता अध्याय रे। जय गुरु।